Yeah. So last couple of weeks, first John చూస్తా ఉన్నాం కదా. We are just to the tests of genuine faith, because when we were looking at Pergamum, the question was, our question was, the church of Pergamum, how did they, or what did they teach, and how they were people in the church that were not consistent. So question వచ్చింది కదా, how do we know somebody is truly saved? So we started just going through First John. So far, I think we have seen 5 tests, right? Yeah, sixth one we have to do. Sixth one we started. What was that? Not started, just today. Yeah. First demo, we said communion with Christ, right? Yeah. The second one, confession of sin. Commitment with God. Commitment to God's word. Fellowship with brothers. Yeah. Compassion for fellow believers. Yeah. Change of affection. Change of affection. How we have to cannot love the world, but our love has to be towards God. So what I'm going to do is I'm going to look at one other thing here in verse 19, chapter 2, verse 19. I'm going to add a test which says consistency in the faith. Consistency in the faith. This is an important verse, so I just wanted to spend a few minutes. First John chapter 2, verse 19. Sautara? They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Yeah. So, this is an important verse. ఎందుకంటే మనం చాలా సార్లు ఏమనుకుంటామో, somebody may appear to be a believer, కదా? మనకి మన కుటుంబాల్లో కానీ సంఘాల్లో కానీ we see some people that initially they have this zeal thinking they are saved and they are actively involved in this, that and the other, but very soon after a few days or a couple of years, what happens? They disappear. Yeah. Kada? So మనం చాలా సార్లు what we say is we assume or we make an assumption that they were saved but they fell away, kada? ఎందుకంటే that is our experience. But John is telling us a true believer is consistent in their faith. ఇక్కడ ఏమంటాడు? They went out from us, but they were really not of us. తెలుగు చదవండి. వారు మనలో నుండి బయలు వెళ్ళారు కానీ వారు మన సంబంధులు కారు. బయలు వెళ్ళిరు కానీ మన సంబంధులు కారు. అంటే ఒకప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నారు, బయటికి వెళ్ళిపోయారు. యోహాన్ ఏమంటాడు? మన సంబంధులు కాదు. ఎందుకు వెళ్ళారంట? తర్వాత మాట చదవండి. వారు మన సంబంధులు అయితే మనతో కూడా నిలిచి ఉందురు, అయితే వారు మన సంబంధులు కారని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వారు బయలు వెళ్ళిరి. అవును, చూసారా? సో John is saying one of the proofs that somebody is not a believer is that they leave the fellowship, they walk away from the faith. మనం చాలాసార్లు ఏమనుకుంటామంటే వాళ్ళు మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఒక మాట ఉంది కదా, బ్యాక్ స్లైడింగ్ అని విన్నారు కదా మాట. యా, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సే దే బ్యాక్ స్లైడ్. ద న్యూ టెస్టిమెంట్ డజంట్ రియలీ అడ్రస్ బ్యాక్ స్లైడింగ్. యోహాన్ ఏమంటాడంటే, ఇక్కడ భక్తుడైన యోహాను, ఇఫ్ సంబడి ఈస్ ట్రూలీ సేవ్డ్, రైట్, yes, will there be some seasons where they may have difficulty in the body, or they are trying to find things, are struggling with things, but the overall consistency in their life will show that they are with the people of God. ఎవరన్నా దేవుని ప్రజలతో ఉండాలని ఆశ లేక కదా, if they are not with us, జాన్ ఏమంటాడు, the proof that they don't belong to God is that they walked away from us. Okay? And their going out is proof that they were not truly saved. Kabatti manamu sometimes it is difficult for us to accept that kada, ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, మన బంధువులు ఉండొచ్చు, అరే వాడు ఒకప్పుడు బాగా దేవుని నమ్ముకున్నా అన్నాడు, మందిరంలోనే ఉండేవాడు, అది చేసేవాడు, ఇది చేసేవాడు కదా, ఒక వయసు రాగానే వెళ్ళిపోయాడు, తొలగిపోయాడు అనుకుంటాం.
కానీ యోహాన్ ఏమంటాడంటే మన సంబంధులు కారని. If we are truly saved, we should be consistent in our faith, brother. కన్సిస్టెంట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. దే విల్ బి ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి, కానీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కన్సిస్టెన్సీ విల్ బి సీన్ దట్ దే ఆర్ విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద ఫెయిత్ గ్రోయింగ్ దేర్, రైట్? If they sometimes claim some things and walk away, then he says it is proof that they were never truly saved in the first place. Okay? See, we see that example also. Yohan Suvarta 6th అధ్యాయం చూడండి. John chapter 6. John chapter 6. ఎన్నో వర్షం కదా. John chapter 6 లో again there's a lot of verses, but I'm not going to go through all of them. Verse 41 లో చూస్తే ఇక్కడ యేసు ప్రభు నేను జీవాహారం అని verse 35 లో చెప్తాడు, కానీ verse 26 చదవండి ఒకసారి. 26. యేసు మీరు సూచనలను చూచటం వలన కాదు గాని రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందటం వలననే నన్ను వెతుకుచున్నారని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను. చూసారా ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఎందుకు వెంబడిస్తున్నారంట? బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. సో యేసు ప్రభు ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటల కోసం, కొంతమంది దేనికోసము? ఫుడ్. అయితే యేసు ప్రభు ఏమంటాడు? సూచనల కోసం కాదు కానీ ఫుడ్ తృప్తి పొందటం వల్లనే నన్ను వెతుకుచున్నారని చెప్తున్నాను. సో he says రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందుట వలననే నన్ను వెతుకుచున్నారని మీతో చెప్పుచున్నాను. అవును. సో కాబట్టి తర్వాత ఏమంటాడు చూడండి. దాని తర్వాత 35వ వచనంలో ఏమంటాడు చూడండి. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లను, జీవాహారము నేనే, నా ఎద్దుకు వచ్చేవాడు ఏ మాత్రమును ఆకలి కొనడు, నా యందు విశ్వాసం ఉంచివాడు ఎప్పుడును దప్పికొనడు. మీరు నన్ను చూచి ఉండి విశ్వసింపక ఉన్నారని మీతో చెప్పి తిని. అవును. సో ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు? జీవాహారము నేనే. అయితే మొదటేమో యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? మీరు నన్ను తింటానికి కాబట్టి నా ఇంట వస్తున్నారు అన్నాడు. అయితే యేసు ప్రభు జీవాహారం అంటే తర్వాత 41వ వచనం చూడండి. కుమారుని చూచి ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతివాడును నిత్యజీవం పొందుటయే నా తండ్రి చిత్తము, అంత్య దినమున నేను వానిని లేపుదును. లేదు 41 అండి. I am the bread that came down from heaven. దాని ముందు ఇంకో మాట చూడండి. 41 లో it is a sentence before that. At this the Jews began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. యా, యేసు ప్రభు ఏమో జీవాహారం నేనంటే వారు ఏం చేశారంట? They began to grumble. సో వీళ్ళు యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తున్నారు. బయట చూస్తే ఎట్లా ఉందంట? వెంబడిస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు వెంబడిస్తున్నారు? భోజనం కొరకు. అండ్ దెన్ వెన్ జీసస్ సేస్ ఐ యామ్ ద బ్రెడ్ ఆఫ్ హెవెన్, వాళ్ళకి ఏమైంది? కోపం వచ్చింది. దే వర్ గ్రంబ్లింగ్. దాని తర్వాత చూడండి, చాలా గ్రంబుల్ చేస్తారు వాళ్ళు. 60 వచనం. ఆయన శిష్యులలో అనేకులు ఈ మాట విని ఇది కఠినమైన మాట, ఇది ఎవడు వినగలడని చెప్పుకునేది. తర్వాత 61 కూడా. యేసు తన శిష్యులు దీనిని గూర్చి సనుక్కొంచున్నారని తనకు తానే ఎరిగి వారితో కొనుచున్నారు. చూసారా? సో దాని తర్వాత 66. అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులలో అనేకులు వెనుకకు తీసి మరి ఎన్నడను ఆయనను వెంబడింపలేదు. చూసారా? యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెనీ did not follow him. So manaki kuda one of the things we have to remember. So coming back to 1 John chapter 2, a true disciple of Jesus Christ will always follow the master. Kada? And secondly, for the right reason. నిజమైన విశ్వాసులు కానోళ్ళు ఏం చేస్తారంట? It could be ఆ రోజు John chapter 6 లో లాగా, they can follow him for the food, they can follow for the miracles,
they will follow for something else, but not because they have a relationship with the master. And when the difficult statements are made, what they do? They walk away. Okay? So this is nothing new. So that is why John says in 1 John 2:19, the proof that somebody is not a believer is that they leave the fellowship and they go off on their own. వారు సొంతగా సహవాసాన్ని వదిలేసి ఏం చేస్తారంట, వాళ్ళు బయటికి వెళ్తారు. అండ్ దట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ప్రూఫ్ దట్ దే వర్ ట్రూలీ నాట్ సేవ్డ్. కొన్ని రోజులు ఉంటారు, ఎందుకంటే అది మన యేసుప్రభు శిష్యులాగా భోజనం ఉండొచ్చు, సూచన క్రియలు ఉండొచ్చు, సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు. దే విల్ హ్యాంగ్ అరౌండ్ ఫర్ దట్, but not truly for the word of God, not for spiritual stuff. So that is how you know a true disciple from the false disciple. Okay? So the sixth test we can say is consistency in the faith. Consistency in the faith. A true disciple is consistent. Seventh sign, we see then from verse 20 onwards, 20 all the way through verse 27, is comprehension of the truth. Comprehension of the truth. A true believer will understand the truth. An unbeliever cannot. Okay? చూడండి 20 and 21. అయితే మీరు పరిశుద్ధుని వలన అభిషేకం పొందిన వారు గనుక సమస్తమును ఎరుగుదురు. 21 కూడా. మీరు సత్యం ఎరగని వారైనందున నేను వ్రాయలేదు గాని మీరు దానిని ఎరిగి ఉన్నందునను ఏ అబద్ధమును సత్య సంబంధమైనది కాదని ఎరిగి ఉన్నందునను మీకు రాయిచున్నాను. చూసారా ఇక్కడ ఏమంటాడు? You have received the anointing, I write to you because you know the truth. మీరు సత్యమును ఎరిగిన వారు. సో నిజమైన విశ్వాసులు ఏంటంట, the test of a true disciple, they will begin to understand the truth. సత్యాన్ని గ్రహించేవారుగా ఉంటారు. Right? And unbeliever will not be able to understand. Enduku, what is the difference? How do we understand? See verse 27. Verse 27. అయితే ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలిచి ఉన్నది గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనక్కరలేదు. ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే గాని అబద్ధము కాదు. అది అన్నిటినీ గూర్చి రాయబడిందండి. 27. As for you, the anointing you received from him remains in you. You do not need ఆయన anyone. మీలో నిలిచి ఉన్నారు. And you do not need anyone to teach you, but as his anointing teaches you about all things, and that anointing is real, not counterfeit, just as it was taught to you, remain in him. So here we see John is saying a true believer will comprehend the truth, or they will understand the truth. Why? Because it is taught to them by the Spirit of God. దేవుని ఆత్మ వారు బోధింపబడతారు కనుక వారు దేవుని సత్యమును అర్థము చేసుకునే వారుగా ఉంటారు. ఎందుకంటే అందుకని ఇప్పుడు చూడండి, అవిశ్వాసులకు మనము యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు అని చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా. ఎందుకంటే they don't have the faith, they don't have the Spirit of God in them to understand the truth of the word of God. They may accept the facts of the Bible, right? They may accept the information about the Bible, but they don't understand the truth. ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు, when Jesus left the earth right before he went, turn to John chapter 15. John, యోహాను సువార్త, actually John chapter 16, John chapter 14, let us start there. John chapter 14, verse 26. ఆదరణకర్త అనగా దేవుడు అనగా తండ్రి నా నామమును పంపబో పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ మీకు జ్ఞాపకము చేయును. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? Who is going to help and teach us all things? The Holy Spirit. Holy Spirit.
So God the Father, he planned it through his Son, and Jesus, before he left this world, is saying God's plan is that he would send the Holy Spirit to do what? To teach you all things. Not only that, John chapter 16, Okay. verse 13 and 14. అనగా అయితే సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ Hmm. వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యంలోనికి నడిపించును. Hmm. ఆయన తనంతట తానే ఏమీ బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబో సంగతులను మీకు తెలియజేయును. Hmm. ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయను గనుక నన్ను మహిమపరచును. చాలు. సో ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పరలోకానికి వెళ్ళక ముందు he made this statements, right? He says, when the God the Holy Spirit come, he will guide you into all truth. And we know in Ephesians chapter 1, we saw that before also, when we are saved, what happens to us? We are given the Holy Spirit. The God the Holy Spirit comes and dwells within us. మనలోనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి వసిస్తాడు. When we are truly saved. So that is what we see in Ephesians chapter 1, ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 13 and 14. Ephesians 1, 13 and 14. మీరును సత్యవాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మచేత ముద్రింపబడితిరి. వాక్యం ఏంటి? వాక్యము చేత మీరు సత్యవాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రింపబడితిరి. వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రింపబడితిరి. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ వి ఆర్ సేవ్డ్. మనము రక్షణ పొందిన క్షణాన ఆత్మ మనకు సంచకరువుగా ముద్రగా ఇవ్వబడి మనలో వసించడానికి వస్తాడు. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిజమైన విశ్వాసిలో మాత్రమే జీవిస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యం ఏంటి? దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు అర్థం చేయుట, దేవుని వాక్యము మనకు బోధించుట, సత్యమును మనకు గ్రహింపజేయుటయే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కార్యము. కాబట్టి కమింగ్ బ్యాక్ టు 1 John chapter 2, a true believer comprehension of the truth, నిజమైన విశ్వాసికి దేవుని విషయమైన సత్యములు గ్రహించే ఆధిక్యత ఉంది. Only a true believer has the privilege of understanding the truth of the word of God. కదా, అంటే మనకు అంత ఒకటేసారి అర్థమవుద్దని కాదు. The God's word is so simple in one sense that a small child can read the gospel and believe, but it is so broad and vast that a greatest theologian cannot understand it in their lifetime. Okay. So, but we know, మనము విశ్వాసులంగా we know కదా, ఎందుకంటే మనం ప్రభు మనం రక్షించక ముందు మనం దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు it was just words on a paper. Right? We gained some information. We learned the Bible stories. But only after we come to faith in Christ, when we are truly born again, we begin to see the preciousness of who Jesus is on the pages of scripture. కదా, మనకి సత్యం ప్రభు అర్థమయ్యేటట్లు చేస్తాడు. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ అ బిలీవర్. ఎందుకంటే చాలా మంది విశ్వాసులు దే హ్యావ్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. హౌ డు వి నో దట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ కాంప్రిహెండింగ్ ద ట్రూత్? దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నాము అన్న దానికి సూచన ఏంటి? విధేయత. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఒబీడియన్స్. When we begin to obey, that means what? We understood what God said. Kada? Yeah. So when we say we understand what God is saying is only because we have the Spirit of God who is indwelling us. And when does the Spirit of God come to indwell us? Only when we are truly born again. కాబట్టి ఇంకొక మాట కూడా చూడండి. See 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 14, 15. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand because they are discerned only through the Spirit.
15 కూడా చదవండి. The person with the spirit makes judgments about all things, that such a person is not subject to merely human judgments. Yes. So we see here Paul is saying a natural man or a common man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. అందుకనే మనం సువార్త ప్రకటించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు మానవ రూపంలో వచ్చాడు అంటే అవిశ్వాసికి ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ఫూలిష్నెస్ కదా. వాళ్ళు ఏమంటారు? దేవుడు ఎందుకు రావాలి, ఎందుకు చావాలి కదా, ఎందుకు చచ్చిపోవాలి, why couldn't he have just saved everybody? Yeah. Right? Because they cannot understand God's wisdom. God's wisdom is so far greater than us. So Paul is saying that is the difference between somebody that is saved and somebody that is not saved. A person that is not saved cannot understand the things of God because they don't have the Spirit of God living in them. So one of the tests, John writes, going back to 1 John chapter 2, the 7th test is comprehension of the truth. సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిలో ఉండి వారికి సత్యాన్ని బోధించేవాడుగా ఉంటాడు. దట్ ఈస్ వై వి రెడ్ వర్స్ 27 కదా. As for you, the anointing which you have received from him abides in you, and you have no need for anyone to teach you. ఇక్కడ యోహాను భక్తుడు అది రాస్తున్నాడు. దాని అర్థం అంటే మనం ఎవరిని విన్నక్కర్లేదని కాదు. ఇక్కడ ఇన్ దేర్ కాంటెక్స్ట్ what was happening is, మనము ఇంట్రడక్షన్ లో చూసినట్టు, they were people teaching that Jesus never came in the flesh కదా. That Jesus came, anything material was evil, Jesus did not come in the flesh. So he's saying you don't need anybody trying to teach you that. Why? Because you have the Spirit of God in you that tells you that Jesus came in the flesh. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు శరీరధారి వచ్చాడు. So the 7th test is comprehension of the truth. Then we see the 8th test. Any questions on this one before we go to the next test? So yeah, means no questions. Huh? Okay, then we go to the 8th test. 8th test is conformity to Christ likeness. క్రీస్తు యొక్క స్వరూపములో ఎదుగుట. ఓకే, క్రీస్తు యొక్క స్వరూపములో ఎదుగుట. Conformity with Christ likeness. We see that verse 28 of chapter 2 verse up to chapter 3 verse 3. Okay, so we see here one of the things about a true believer is they grow in the likeness to Christ. అంటే యేసుక్రీస్తు వారిలో ఎదుగుతూ ఉంటారు. అంటే ఏంటి? ఆయన స్వారూప్యములోనికి, ఇన్ ద క్యారెక్టర్ దట్ బిలాంగ్స్ టు క్రైస్ట్. హౌ డు వి నో దట్? See verse 2, chapter 3 verse 2. ప్రియులారా, ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము. మనం ఇక ఏమవుదుమో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు గాని ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని ఎరుగుదుము. ఆయనను పోలియుందుమని ఎరుగుదుము. తర్వాత చాప్టర్ 2 verse 29. If you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. Yeah. So we know that anybody who's done practices righteousness is born of him. మార్మన్స్ పొందారు. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే యోహాను భక్తుడు, how do you know somebody is a believer? That they are practicing righteousness. దేవునితో వారు నీతిలో నడుచుకుంటూ ఉన్నారు, క్రీస్తుని పోలి వారు ఎదుగుతున్నారు. They are growing in the likeness of Christ. Because that is what happens to a believer కదా. ఒక విశ్వాసి ప్రభుతో నడుచుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? God will begin to work with them. God will begin to show their sin, and the more they confess their sin, what happens? They are becoming more and more like Jesus Christ కదా, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నీతి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటా అంటే, నిజంగా మనం మార్మన్స్ పొందిన వారం అయితే
we will become like him more and more. Kada? We walk with him, we will become like him. అందుకని చూడండి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుడు పౌలు ఒక మాట అంటాడు. Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verse 19. నా పిల్లలారా, క్రీస్తు స్వరూపం మీ యందు ఏర్పడే వరకు మీ విషయమై మరలా నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుచున్నది. క్రీస్తు స్వరూపం ఏమంట? మీలో ఏర్పడు వరకు. నిజమైన విశ్వాసి క్రీస్తు యొక్క స్వారూప్యములో ఎదుగుతూ ఉంటాడు. We are growing in conformity to Christ likeness, so that when we see him, we will ultimately be perfected. క్రీస్తు యొక్క స్వారూప్యములో ఎదగటం అంటే ఏంటి? అందుకని అంటే చూడండి కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. You died and your life is now hidden with Christ in God. Colossians chapter 3 verse 10. And have put on the new self, which is being renewed in the knowledge in the image of its creator. తెలుగులో ఏమనుందండి? మీరు పరిత్యజించి జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృష్టించిన వాని పోలిక చొప్పున నూతన పరచబడుచున్న నవీన స్వభావమును ధరించుకుని ఉన్నారు. తను సృష్టించిన వారి పోలిక చొప్పున. చూసారా? నిజమైన విశ్వాసం ఏమంట? దేవుని యొక్క పోలికలో, ఆయన యొక్క స్వారూప్యములో ఎదుగుతూ ఉంటాడు. That is how we know a true believer. They are growing, they are becoming more and more like Christ. Not externally, but in their character. We can see Christ in them. కదా? వారిలో క్రీస్తు కనపడుతుంటాడు ఈ దినదిన జీవితంలో. How does that look like? See verse 12 and 13. కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగినట్లు మీరు జాలి గల మనస్సును, దయాళత్వమును, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకునిడి. ఇక్కడ ఏమంటాడు? క్రీస్తు స్వారూప్యంలో ఎదుగడం అంటే ఏంటంట? ఇవన్నిటిలో మనము ఎదుగుతూ ఉండాలి. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Fruit of the Spirit, ఆత్మ ఫలములు మన జీవితంలో కనపడుతూ ఉండాలి. We will not be perfected all at once, but there has to be a consistent growth in the likeness of Christ. క్రీస్తు యొక్క స్వారూప్యములో దినదినము ఎదిగే వారంగా ఉండాలి. సో మనము పోయిన సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరము ఇంకా క్రీస్తు వలె ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ if the Lord tarries, we have to become more like Christ. That is what a believer is. అందుకనే కూడా దేవుడు మనల్ని ముందుగా నిర్ణయించుకున్నాడు. చూడండి రోమీయుల పత్రిక 8వ అధ్యాయము, Romans chapter 8 verse 29. చదువుతారా? ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరుల్లో జ్యేష్ఠుడగినట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందు ఎరిగినో వారిని తన కుమారునితో సారూప్యం గలవారగుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించెను. మరియు ఎవరితో స్వారూప్యం ఉండడానికి? తన కుమారునితో. So to be conformed to the image of his son. కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ అవర్ క్యారెక్టర్, రైట్? అంటే అందరు పరలోకంలో అందరు యేసు ప్రభు లాగా ఉంటారు అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా కాదు. ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పర్ఫెక్ట్ రైచియస్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. క్రీస్తు యొక్క నీతి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అందుకని యోహాను భక్తుడు అంటాడు, the eighth test of a true believer is, are they growing in Christ likeness? Are they becoming more like Christ as they live their Christian life? చాలా మంది క్రైస్తవులు నేను 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు మారుమనసు పొందానంటారు, కానీ వారి జీవితంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. They are not becoming like Christ. So what we have to say? Is their salvation experience true? ఎందుకంటే నిజంగా ప్రభువుని రక్షించుకొని ఉంటే ఏం చేస్తా అంట? చూడండి ఫిలిప్పీయుల రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము verse 6. ఎల్లప్పుడూ సంతోషంతో ప్రార్థన చేయొచ్చు, మీ అందరి నిమిత్తం నేను చేయి ప్రతి ప్రార్థనలో
ఎల్లప్పుడూ సంతోషంతో ప్రార్థన చేయొచ్చు. నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడల్లా నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించున్నాను. 6వ వచనం. 1 verse 6 కదన్నా? నేను 6. మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడల్లా మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దాన్ని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముతున్నాను. మీలో ఏంటంట? ఈ సత్క్రియను సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దాన్ని ఏం చేస్తాడంట? కొనసాగిస్తాడు. He that began a good work in you will confirm it, will perfect it until the day of Christ Jesus. నిజంగా మారుమనసు పొందిన వారు క్రీస్తు యొక్క స్వరూపంలో తప్పకుండా ఎదుగుతారు. If somebody is not growing in the likeness of Christ, then we have to question to say if they are truly saved or not. Why? Because God says, he that begins a good work will finish it. Okay? So here, even in 1 John chapter 3, verse 2, he says, when we see him, we will be like him. ఆయన చూచినప్పుడు ఆయనను పోలి ఉంటాం. ప్రశాంత్. అంటే లైక్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రోగ్రెసివ్ సాంటిఫికేషన్ కదన్నా? ప్రోగ్రెసివ్ సాంటిఫికేషన్, కరెక్ట్. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇంత ముందు దాంట్లో కూడా దేవుడు మనకు ఆత్మను అనుగ్రహిస్తాడు, ఆత్మ మనకు సత్యం గురించి తెలియజేస్తూ మాట్లాడుతున్నాం కదన్నా. అయితే మరి పౌలు ఆత్మను ఆర్పకుడి అని కూడా అంటాడు కదా. సో అంటే మీరు అంటే మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ మనం దేవుడికి దగ్గర అవుతున్నామా అంటే మనము లాస్ట్ ఇయర్ తో పోల్చుకుంటే ఇయర్ ఎలా ఉన్నామని చూస్తున్నాం కదన్నా. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ లైక్ మన స్పిరిట్ లో బ్యాక్ వెళ్ళటము జరుగుతూ ఉంటాయి కదన్నా. అవును, బట్ వాట్ ఐ సెడ్ వాస్ వైల్ వి విల్ నాట్ బి కన్సిస్టెంట్. ఐ సెడ్ దట్ కదా. ఏమంటే మన క్రైస్తవ జీవితం ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి కదా. బికాస్ వీఆర్ స్టిల్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ సిన్ఫుల్ వరల్డ్, వి కంటెంట్ విత్ సిన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ ఫ్లెష్. అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా he struggled with the same thing. See Romans chapter 7, రోమీయుల రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం చూడండి. రోమీయుల రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా he was struggling with the same thing. 7 ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి చూడండి 19 and 20. నేను చేయగోరు మేలు చేయక చేయగోరని కీడు చేయుచున్నాను. నేను కోరని దాన్ని చేసిన యెడల దాన్ని చేయుచున్నది నా యందు నివసించు పాపమే గాని ఇకను నేను కాదు. కాబట్టి మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచున్నదని ఒక నియమమును నాకు కనపడుచున్నది. 24. అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడును, ఇట్టి మరణముకు లోనకు శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును. 25 మొదటి భాగము. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించున్నాను. కాగా మనస్సు విషయంలో నేను దైవ నియమముకును శరీర విషయంలో పాప నియమమునకును దాసునై ఉన్నాను. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అపోస్తలుడైన పౌలు, ఇప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు డిసప్పాయింట్ అవుతాం కదా మన జీవితంలో. కొన్నిసార్లు వి డోంట్ సీ యాజ్ మచ్ ప్రోగ్రెస్ యాజ్ వి వాంట్ టు కదా. కానీ a true believer will have a desire for the progress to start with. ఓకే, అవిశ్వాసికి నేను ప్రభువుతో ఎదగాలి అన్న ఆశ కూడా వారికి ఉండదు. సో ఇక్కడేమంటున్నాడు అపోస్తలుడైన పౌలు, నేను మంచిది చేయగోరుతున్నాను కానీ ఏమైపోతుంది, ఎందుకంటే ద థింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్ ఐ డూ. ఇంకో అదే అధ్యాయంలో రోమన్స్ చాప్టర్ 7 ఒక్క నిమిషము. verse 19 చదివారు కదా. అవును చదివాను. 19, 20, 21, 24. 19. For the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. So ఏమైపోతుంది, he's talking about his struggle with sin. సో ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అందుకనే మనము స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ 2 టెస్ట్ చూసాం కదా. ఏంటి? కన్ఫెషన్ ఆఫ్ సిన్ కదా. మనం ఎప్పుడైతే ప్రభు యొక్క స్టాండర్డ్ కి మనము when we cannot get to that, we confess that sin, we grow in it. But for a true believer, what John is saying is the pattern of their life, while it may be up and down, up and down, up and down, the overall pattern of their life is they are growing more into Christ likeness. Kada? Endukante all of us are different. Our personalities are different. Our weaknesses are different. And so each of our sanctification journey is going to be different. But God graciously
he will bring people into our lives. He will bring circumstances into our life to make us what? To sanctify us. But the true believer, ఎప్పుడైతే మనం మార్మన్స్ పొందామో, by the time we reach the time when we meet Christ, that whole graph has to be, the trend line has to be an increasing conformity to Christ likeness. Okay. మరి అట్టయితే మళ్ళీ పౌలు ఒకసారి అంటాడు కదన్నా, నేను మీకు ధర్మశాస్త్రంలో ఇంకనూ మూలపాఠములు బోధించవలసి వస్తుంది, నేను మిమ్మల్ని గట్టి అన్నంతో నేను పెంచాలన్నా మీరు ఇంకనూ పాలు తాగు పిల్లల్లాగా ఉంటారు కదా అంటారు కదన్నా. సో మరి అంటే హౌ కెన్ వి ఓవర్కమ్ దీస్ థింగ్స్? అంటే స్టిల్ వి నీడ్ టు ప్రే చేయాలి, స్టిల్ వి నీడ్ టు దేవునితో సహవాసం చేస్తూ ఉంటాం, బట్ స్టిల్ ఈ సిన్ అనేది లాగుతూ ఉంటారు కదా వెనక్కి మనల్ని. ఎస్, అందుకనే హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో 2వ వచనం అంటాడు, సులువుగా చిక్కులు పెట్టు ప్రతి పాపమును విడిచిపెట్టి. The sin that so easily entangles us. సులువుగా చిక్కులు పెట్టు ప్రతి పాపము. దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ స్ట్రగ్లింగ్. అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా తన జీవితంలో, మీరు ఒకటి మీకు ఇది వరకు గమనించి ఉంటారు కదా, అపోస్తలుడైన పౌలు తన జీవితంలో చూడండి, తన సొంత సాక్ష్యంలో, ఓకే, అపోస్తలుల కార్యం 9వ అధ్యాయంలో చూడండి, జస్ట్ సీ దేర్, యాక్ట్స్ చాప్టర్ 9లో when he describes his salvation experience, ఓకే, ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఏమంటాడు, 3వ వచనం, అతడు ప్రయాణం చేయొచ్చు దమస్కు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించును. అప్పుడు అతను ఈ వెలుగును ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు? అతని చుట్టూ అంటాడు. అతని చుట్టూ ఎట్లాంటిదంట? ఒక వెలుగు అంటాడు కదా. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ వెలుగు అంటాడు. అపోస్తలుల కార్యం 22వ అధ్యాయం చూడండి, 22వ అధ్యాయము 6వ వచనం. తర్వాత మనం చూసినట్టున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏమంటాడు? దమస్కునకు సమీపించినప్పుడు మధ్యాహ్న కాలం ఆకాశం నుండి గొప్ప వెలుగు. మొదటేమో వెలుగు అంటాడు, తర్వాత గొప్ప వెలుగు అంటాడు. 26:13 ఏమంటాడు చూడండి. రాజా, మధ్యాహ్నం ముందు నా చుట్టూను నాతో కూడా వచ్చిన వారి చుట్టూను ఆకాశం నుండి సూర్య తేజస్సు కంటే మిక్కిలి ప్రకాశమానమైన ఒక వెలుగు త్రోవలో ప్రకాశించుట చూచితిని. చూసారా, ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే తన జీవితంలో ఆయన యొక్క సొంత క్లారిటీ, హీఈస్ గెటింగ్ మోర్ క్లియరర్ అబౌట్ ద బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ హూ గాడ్ ఈస్ కదా. వెలుగు అంటాడు, గొప్ప వెలుగు అంటాడు, తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమంటాడు? మిక్కిలి ప్రకాశమానమైన. కానీ తర్వాత టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్, 1 తిమోతి రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 16వ వచనం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు చూడండి ప్రభువుని. ఫస్ట్ తిమోతి 6:16 అక్కడ సమీపింపరాని తేజస్సులో. సో ఆ వెలుగు యొక్క డిస్క్రిప్షన్ మారుతా ఉంటది కదా. మొదటి తిమోతి రాసింది అపోస్తలుడైన పౌలు తన జీవిత ఆఖరిలో, టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ హీ రైట్స్ ఫస్ట్ తిమోతి. ఫస్ట్ హీ డిస్క్రైబ్స్ యాజ్ ఎ లైట్, a bright light, a light brighter than the noonday sun. Then he says a light in which no man can approach. సమీపింపరాని. కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత తను ఎంత the longer he lived, the more he understood the brightness of the glory of God. కానీ తన విషయమై తను ఎలా డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటాడు చూడండి. వెలుగు విషయమై వెలుగు తన డిస్క్రిప్షన్ పెరుగుతూ వచ్చింది. 1 కొరింథీయుల 9వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూడండి. 1 కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 9 verse 1. నేను స్వతంత్రుడిని కానా, నేను అపోస్తలుని కానా, మన ప్రభువైన యేసు. చాలు. ఫస్ట్ ఏమో మనము వి సా ద లైట్ కదా. హిస్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద లైట్ వెంట్ ఫ్రమ్ లైట్, bright light, brighter than the new day sun, to unapproachable light. వెలుగు, ప్రకాశమానమైన వెలుగు, మధ్యాహ్నం కంటే
ప్రకాశించే వెలుగు, తర్వాత సమీపింపరాని తేజస్సు. సో in the same measure he was able to describe the light. You will see now, first ఏమంటాడు, నేను అపోస్తలుడను కానా. 15వ అధ్యాయం 1 కొరింథీ 15కి వచ్చేసరికి 15:9 ఏమంటాడు చూడండి. ఎలయనగా నేను అపోస్తులందరిలో తక్కువ వాడను, దేవుని సంఘం. మొదటేమో అపోస్తలుడను కానా అంటాడు కదా. ఇక్కడ తన విషయమై తను చెప్పుకునేది ఏంటి, నేను అపోస్తలుల్లో తక్కువ వాడను. ఐఎమ్ ద లీస్ట్ ఆఫ్ ది అపాసల్స్. తర్వాత ఎఫెసీకి వచ్చేసరికి ఏమంటాడు చూడండి. ఎఫెసీ రాసిన 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ఎఫెసియన్స్ 3:8. దేవుడు మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పం చొప్పున ఓకేనా, పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడైన నాకు ఈ కృపను. పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడైన నాకు. సో చూసారా, మొదట ఏమంటాడు, నేను అపోస్తలులను కానా అన్నవాడు. తర్వాత ఏం రాస్తాడు, నేను అపోస్తలులలో తక్కువ వాడను. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమంటాడు, పరిశుద్ధులందరిలో నేను అల్పుడను. తన జీవిత ఆఖరికి వచ్చేసరికి ఏమంటాడు చూడండి. 1 తిమోతి 1:15. 1 తిమోతి 1:15. 1 Timothy 1:15. ఫస్ట్ తిమోతి 1:15. ఓకే, ఫస్ట్ తిమోతి 1:15 చదవండి. వినపట్లేదు, మ్యూట్ లో ఉన్నారు. రమేష్ మ్యూట్ అయిపోయింది. పాపులు రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చిన వాక్యము నమ్మదగినది, పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమునదై ఉన్నది. అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడును. ఎప్పుడు రాస్తున్నానండి అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ మాట, నేను ప్రధాన పాపినని? తన జీవిత ఆఖరిలో. ఫస్ట్ తిమోతి వాజ్ ద లాస్ట్ బట్ వన్. సెకండ్ తిమోతి వాజ్ హిస్ లాస్ట్ బుక్ అపోజిల్ పాల్ రోడ్. తన యొక్క పరిచర్య మొదట్లో ఏమన్నాడు, నేను అపోస్తలులను కానా. తర్వాత అపోస్తలులో నేను అల్పుడు, తక్కువ వాడను. తర్వాత వచ్చేసరికి అత్యల్పుడును. ఇప్పుడు ఏమంటాడు, పాపులలో ప్రధాన. అది క్రీస్తు యొక్క స్వరూపంలో ఎదగటం అంటే. దాని అర్థం ఏంటంటే, క్రీస్తు గురించి ఎంతగా అయితే తాను ఎక్కువ గ్రహిస్తూ వచ్చాడో తన విషయమైన తనకున్న అభిప్రాయం ఏమైపోతా ఉంది, తగ్గుతూ వచ్చింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్ఫార్మిటీ టు క్రైస్ట్. ఎందుకంటే మనము మారుమనసు పొందినప్పుడు మనకు క్రీస్తు రక్షకుడు మాత్రమే ఎదుగుతాం. We only know him as a savior. That is the only thing we know. But as we grow in our spiritual life, we learn more and more about him. We begin to realize how big he is, how majestic he is, how great he is. And so, just like that, kada మనం ఏంటి, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కి దూరంగా నుంచి ఫోటో తీసుకుంటే మనము మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఒకటే హైట్ లో ఉంటాం కదా. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కి దగ్గర పోయే కొంది ఏమైపోద్ది, we become almost insignificant. That is what is called conformity to Christ. క్రీస్తు యొక్క స్వరూపం ఎదుగడం అంటే, క్రీస్తుకు మనం ఎంత దగ్గరికి వెళ్తామో that is more we realize how inadequate we are. అంటే అపోస్తలుడైన పౌలు నేను పాపుల్లో ప్రధానం అంటే ఏమంటాడంటే, ఐ ఆమ్ ద గ్రేటెస్ట్ సిన్నర్ ఐ నో. నాకు తెలిసిన పాపులందరిలో నేనే గొప్ప పాపిని. ఎందుకు? నా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను నేను చూసినట్లయితే. ఇదే పత్రికలో అన్అప్రోచబుల్ లైట్, సమీపింపరాని తేజస్సులో, ఆయనకు ఆ తేజస్సు అర్థమైంది కాబట్టి ఏమంటాడు, ఆ తేజస్సు కంపేర్ చేస్తే నేను ఘోర పాపి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ టు బీ కన్ఫార్మ్ టు ది ఇమేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. సో దాని అర్థం ఏంటంటే, మన జీవితంలో హౌ డు వి నో దాట్ అంటే, మన యొక్క పాపం విషయమై మనము సెన్సిటివ్ అవుతున్నామా? మన దేవుడు ఈజ్ అవర్ గాడ్ బికమింగ్ బిగ్గర్, రైట్? ఈజ్ అవర్ గాడ్ బికమింగ్ గ్రేటర్
అందుకనే యెషయా గ్రంథం 66వ అధ్యాయం చూడండి. ఐజియా చాప్టర్ 66 verse 1 and 2. Isaiah chapter 66 verse 1 and 2. యెహోవా ఇలా ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు, ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము. మీరు నా నిమిత్తము కట్టనుద్దేశించు ఇల్లు ఏ పాటిది? నాకు విశ్రమ స్థానముగా మీరు కట్టనుద్దేశించినది ఏ పాటిది? అవన్నీ నా హస్తకృత్యములు, అవి నా వలన కలిగినవని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఎవడు దీనిపై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట వణుకుచుండునో వానినే నేను దృష్టించుచున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, మనము నిజంగా మన హృదయంలో మనము సరిగ్గా పరీక్షించుకుంటే కదా, మనందరం కూడా, ఎనీ ఆఫ్ us, our God is not this big as Isaiah 66 declares. మనం నిజంగా if we were true to ourselves, మనలో సత్యం ఆలోచిస్తే, ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠం. మన దేవుడు అంత పెద్దోడా, అంత గొప్పవాడా? Do we understand God as that big? Right? Because our minds cannot comprehend. కానీ ఏంటంటే మనము మన క్రైస్తవ జీవితంలో నడిచే కొంది, the longer we live in our Christian life, the goal is that we begin to understand the greatness of God. ప్రభు ఎంత గొప్పవాడో. So the more we understand the greatness of God, the less we become, the less we have to. అందుకనే యోహాను భక్తుడు అంటాడు కదా, he must increase but I must డిక్రీజ్. ఆయన హెచ్చింపబడాలి, నేను తగ్గింపబడాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు గ్రో ఇన్ క్రైస్ట్ లైక్నెస్. అందుకనే గలతీ 2:20 కూడా అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు కదా, ఆ మాట చూడండి. గలతీ రాసిన పత్రిక 2:20. ఇక జీవించినది నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువవేయబడి ఉన్నాను. జీవించినది నేను కాదు, నాలో ఉన్న క్రీస్తు. క్రీస్తే నా యందు జీవించున్నాడు. ఇప్పుడు జీవించు నా జీవితము ఇక మీదట నేను ఇప్పుడు శరీరం ముందు జీవించున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తను తాను అప్పగించుకున్న దేవుని కుమారుని యందు విశ్వాసం వల్ల జీవించుచున్నాను. ఇప్పుడు మనము నిజంగా చెప్పగలమా కదా, వీఆర్ ఆల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. కానీ దేవుని యొక్క స్వరూపాన్ని ఎదురడం అంటే అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పగలిగాడు ఏంటి? నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి జీవించినది నేను కాదు, క్రీస్తే నా యందు జీవించు. So that is what it means to grow in the conformity to Christ, and that can only happen for a true believer. అవిశ్వాసి ఎంత మందిరానికి వచ్చినా, ఈ ఎన్ని మీటింగ్లకు వచ్చినా, వారికి క్రీస్తు వారిలో కనపడడు కదా, క్రీస్తు యొక్క స్వరూపంలో వారు ఎదగకుండా ఉంటారు. So that is the test number 8. Then we see test number 9 is conflict with the world. లోకముతో కాన్ఫ్లిక్ట్. నిజమైన విశ్వాసికి ఈజ్ ఆల్వేస్, మనం ఫస్ట్ లాస్ట్ టైం చూసాం కదా, వాట్ ఈస్ దాట్? చేంజ్ ఆఫ్ అఫెక్షన్. ఎందుకంటే లోకాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభుని, యూ కెనాట్ లవ్ ద వరల్డ్. ఇక్కడ ఏమంటా అంటే యోహాను, నిజమైన విశ్వాసికి ఏమవుతుందంట, దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద వరల్డ్. చూడండి verse 13. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. We know hates you. If the world hates you. So he's touching on this thing, saying one of the tests of a true believer. Why? Because when we walk with Christ, when we want to live for Christ, what is happening? We are going to be out of step with the world. లోకంలో నుండి మనకు పిలువబడి, we have been called out of this world. And so he says, do not be surprised if the world hates you. Why? Because the world does not love God. చూడండి verse 11 and 12 లో కూడా he explains that a little bit. Verse chapter 3 verse 11 and 12. For this is the message you have heard from the beginning. We should love one another. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Yes. So ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఏంటంటే,
చూడండి, మనము ఈ లోకం ఇప్పుడు జీవిస్తున్నాం కదా, వి థింక్ we become or we are influenced by the evil around us, కదా. We normally think we are influenced by the evil around us. See, Cain Abel ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నెట్ లేదు. తర్వాత ఏంటి, లోకంలో ఇంకెవ్వరు కూడా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తప్ప ఇంకెవ్వరు లోకంలో లేరు. ఆదం, అవ్వ, కయీను, ఏబేలు, నలుగురే ఉన్నారు లోకం అంతట్లో. He had no other influence outside of his own parents and his own brother. So where did the evil come from? Satan. Inside. It comes from the heart. Okay. So what we have is, many times we think the evil is outside, but where is it mostly? Inside. It is inside. It is in our nature, the sinful nature in us that causes it. So here he's saying there is always going to be a conflict between the righteous and the unrighteous. So ఇక్కడ యోహాన్ భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే, because if you and I want to live for Christ, we are always going to be out of step in the world, with the world. Again, మనకేంటంటే, one of the blessings we have as believers living in this time in history, this is the most comfortable time in all of human history, especially in the time we are living and in the country we are living in. We are not persecuted for the sake of the gospel. Yeah. Historically, everywhere in the world, people have had a much difficult time standing up for the Bible, believing in the truth and living for Christ. దేవుడు మరి ఎందుకో మనకు ఈ యొక్క శాంతి, this peaceful time he is allowing us to live in this world. But the principle is still there. The world is only going to get more and more hostile to a believer. So he's saying a true believer is going to be out of step with the world, and the world is not going to like it. It does not mean we go and purposely get into conflict with the world. That's not what he's saying. What John is saying is, if you stand up for what is truth according to the word of God, what happens? The world is going to hate it. ఇప్పుడు అంటారు కదా, ఇప్పటికీ you will hear politicians, you will hear people say, Christians are really bigoted people. They don't like LGBTQ, they don't like this, they don't like that, and they keep making all statements. Why? Because that's what the Bible says. They may call us hateful, they may call us narrow-minded, they will call us all these things. But John is saying that is the mark of a true believer. Not a true believer, a false believer ఏమైపోద్ది? కష్టం రాగానే ఏమైపోద్ది? కాంప్రమైజ్ అయిపోద్ది. నాకు ఇదేం వద్దులే, ఎందుకంటే కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ అయిపోతే నా జీవితం నా చేసుకొని, truth is not that important. But a true believer, he says, is going to be in conflict with the world. ఒక మాట చూడండి, James chapter 4, we saw that once before also. James chapter 4 verse 4. ఆత్మ శరీరముతో పెరిగి వ్యభిచారులారా, ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు ఎరుగురా? ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు ఎరుగురా? కాబట్టి ఎవడు ఈ లోకంతో స్నేహము చేయగూరును, వాడు దేవునికి శత్రువు. యా, ఇక జేమ్స్ కూడా, he does not pull any punches. He says very clearly, friendship with the world is enmity against God. Whoever is a friend of the world is an enemy of God. And what does he mean? He's not saying you can't be with the people in the world, you can't go to work, you cannot that's not what he's saying. He's saying as a believer, our allegiances, our life choices and all that are going to be different than the world around us, right? The world around us is going to choose differently, but we have to stand true on the word of God. So the 9th test of a true believer is conflict with the world. And we have one last test we will finish up next week, but I want to pause and give you like 3 more minutes. Any questions? నాకు 2 questions ఉన్నాయి, అది ఎవరికి లేకపోతే అప్పుడు మాట్లాడతాను. నువ్వు ప్రశాంత్, నువ్వు అడుగు, నాది కవర్ అవుతుందా చూసి అప్పుడు అడుగుతాను. నాకు 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ ఉంటుందన్నా, ఒకటేమో న్యూ టెస్టిమెంట్ ఉంటుందన్నా. ఓకే. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో, న్యూ టెస్టిమెంట్ లో జ్యేష్ఠత్వం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదన్నా. మనం చూస్తాం కదా చాలా సార్లు జ్యేష్ఠత్వం గురించి.
మరి ఈ ఇశ్రాయేల్ గోత్రంలోకి వచ్చేటప్పటికల్లా జ్యేష్ఠత్వం అనేది యూదా అంటే ఇప్పుడు రూబేన్ తర్వాత అది మళ్ళీ యోసేపుకి ఎందుకు ఇవ్వబడిందన్న? యోసేపుకా? యోసేపుకి ఎందుకంటే ఆయన రెండో భార్య మొదటి కొడుకు. అంటే ఇప్పుడు రూబేను, షిమియోను, లేవి, యూదా వాళ్ళకి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ బోర్న్ ఆఫ్ లియా. అవునన్నా. కానీ రేచల్ కి మొదటి కొడుకు యోసేపు. అవునయ్యా, రాహేల్కి యోసేపు మొదటి కొడుకే అన్న. అంటే ఇప్పుడు Yeah. యూదా చేసిన అంటే ఇప్పుడు రూబేన్ చేసిన పాపం వల్ల అలా జరిగిందన్న, లేకపోతే తను చేసిన పాపం వల్ల ప్రభు అన్నాడు యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్. బట్ గాడ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమంటే ఇంట్రెస్టింగ్ అగైన్ ఐ థింక్ బోత్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాసినేటింగ్ థింగ్స్ అబౌట్ ద స్క్రిప్చర్, దేవుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు మాట్లాడుతూ జ్యేష్ఠత్వానికి కొన్ని హక్కులు ఇచ్చాడు కానీ, రైట్, యు సీ దేర్ ఇస్ ప్యాటర్న్ ఇన్ స్క్రిప్చర్, గాడ్ ఆల్వేస్ చోస్ ది అదర్ వన్. యా, అదే నాకు డౌట్ వచ్చిందన్న. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనము యాకోబు ఏసాపు విషయంలో ఈ యోసేపు అమ్మేసుకుంటాడు, దట్స్ ఓకే, అప్పుడు యాకోబుకి వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ రూబేన్ యాకోబుకి అప్పుడు వచ్చిందని కాదు, we can actually it's a prolonged discussion కానీ just see what he says. రోమీయుల రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 10 నుండి 13 వరకు. చెప్కా మన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు అను ఒకని వల్ల గర్భవతి అయినప్పుడు ఏర్పాటు అనుసరించిన దేవుని సంకల్పము క్రియల మూలంగా కాక పిలుచువాని మూలంగాని నిలకడగా ఉండు నిమిత్తము పిల్లలు ఇంకా పుట్టి మేలైన కీడెన్ను చేయకముందే పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగా ఆమెతో చెప్పబడింది. ఇందుని గురించి నేను యాకోబుని ప్రేమించి తిని ఏసాపుని ద్వేషించి తిని అని రాయబడి ఉన్నది. ఏసావు చేసినందుకు కాదు. యా, అదే ఇప్పుడు సేమ్ రాహేల్ కూడా గర్భంతో ఉన్నప్పుడు మనం ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో చూస్తాం కదన్న, పెద్దవాడు చిన్నవాడికి దాసుడు తర్వాత, బికాస్ ఇట్ ఇస్ గాడ్స్ పర్పస్, గాడ్స్ చాయిస్. సో ఇక్కడ పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే రోమీయుల రాసిన పత్రికలో, ఈవెన్ బిఫోర్ దే వర్ బార్న్ దే డిడ్ ఎనీథింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని. సో వైల్ ద ఫస్ట్ బార్న్ హ్యాడ్ అ సర్టన్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్, యునో, అది ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ పిక్చర్. One of the things you have to understand in the scripture, that is why although the firstborn was given a certain right, it always, as a pattern of God's plan, the younger always got the greater blessing than the older. Okay? అది ఎందుకంటే మొదటి ఆదాము ఏదైతే కోల్పోయాడో క్రీస్తు రెండవ ఆదాము, కడపటి ఆదాము. So God's plan always has been, everything that happened in the Old Testament was pointing to Christ. Okay? So although Adam was first created, the second Adam brought the greater blessing, Jesus Christ. So that was the pattern God was painting all over the Old Testament. Only when we see through Jesus, we will understand why God did what he did. Okay? So యోసేపు రెండో భార్య జ్యేష్ఠ కుమారుడు, మొదటి కుమార్కి ఇవ్వలేదు. అట్లా సేమ్ థింగ్ విత్ జేకబ్ అండ్ ఈసా. Okay? Yeah. Ishmael is actually Adam's firstborn, right? Abraham's firstborn is Ishmael, but it was Isaac. Yeah. You see, throughout we see that constantly in God's plan, where he purposely did that in order to give us the program by which the second Adam came to bring us eternal life. Same David got ante last. Yeah. So brother, a question, అంటే we say God is a compassionate God అని చెప్తాం కదా, means but why does he hate Esau, means if he loves the world? Yeah, actually what happens is that's a very good question, and it's an important question. ఏమంటే the Bible says, one of the things in God is a compassionate God, right? But his compassion, he says, is his right to show to whom he wants. Very next verse చూడండి, 15th verse. Yeah. Romans 9:15.
Romans కాబట్టి 9:15. అదే I have compassion on whom I have compassion అని ఉంది. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. So even though God is a compassionate God, he will not do anything apart from his holiness. Okay, so we have to understand that. Again, one of the things is, first let's do the baseline. We can never understand the wisdom and the majesty of God, right? But yes, God loved the world in that he both sinner and believer alike, God allows them to live in his world, breathe his air, he makes rain fall on them, he gives them, he loves them as his creation. Okay, he lets them enjoy, but it is for his glory and his purpose. Okay, కానీ కంపాషన్ చూపెట్టేది, he says I will have compassion on whom I will have compassion. It is God's right to whom he wants to show compassion. Okay, so constant దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ అపోస్టల్ పౌల్ actually 9, 10 and 11 he's talking about the nation of Israel and how God is sovereign in the choice of the nation of Israel and how God is called them from the beginning. కాబట్టి దాని తర్వాతే అంటాడు చూడండి, verse 14 ఏమంటాడు, మనకి ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి, దేవుడు మరి ఎట్లా హేట్ చేస్తాడు కదా. verse 14 ఏమంటాడు క్వశ్చన్, కాబట్టి ఏమందుము దేవుని యందు అన్యాయం కలదా, అట్లా అనరాదు. ఎందుకంటే మనం ఆలోచించేది ఎక్కడి నుంచి, మనం we use man standard as the standard to try to understand God కదా. మనం ఏమనుకుంటాము, it is not fair that God would love one person and hate another person kada, right? But God is saying, I am God, I am sovereign, I will choose to whom I want to show mercy, I will choose whom I want to show compassion. On what basis? Whatever glorifies him. Ankara verse 18 అంటారు చూడండి, also verse 18. కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును, ఎవనిని కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. So అందుకనే the question is, that is why it blows our mind to think about, ఎందుకంటే we focus on one attribute of God and say మరి దేవుడు అది కదా ఇది కదా, but at the same time, although he is loving, although he is compassionate, although he is gracious, he is also just, he is also holy, he is also righteous, he is also merciful, all of that. But whatever he does, nothing goes against his character. Ikkada one of the things you have to realize is, when he says Esau I have hated, what God is saying is, in the biblical terminology, hating means the kind of love God has for Jacob is so great, right? That what he does not have for Esau looks like hate. Okay. So there is that. అందుకని యేసు ప్రభువు అంటాడు కదా, ఎవడైనా నన్ను వెంబడించుకోనల్లా ఏం చేయాలంట, తన తల్లిని తండ్రిని he has to hate his own life అంటాడు. అంటే does not mean you have to go to your mom and dad, I hate you, I hate you, I hate you అనాలని కాదు. What he's saying is, your love for me has to be so great that whatever love you are showing your parents and others should look like you hate them. మన బైబిల్లో తర్వాత కూడా చూస్తే దేవుడు ద్వితీయోపదేశ కాండలో అంటాడు కదన్నా, అదే మనకి ఇక్కడ మీరు సేయార్ మన్యులోంచి వెళ్తున్నప్పుడు అది యోసేపుకి ఇచ్చాను, మీరు దానిలో ఒక్కటైనా ముట్టుకోవద్దని కూడా చెప్తాడు కదా. సో అంటే ద లవ్ ఈస్ దేర్, బట్ ఇట్స్ నాట్ యాజ్ కంపేర్డ్ విత్ ద, తనతో పోల్చుకుంటే, యాకోబుతో పోల్చుకుంటే కొంచెం అది కరెక్ట్. So the comparative love of God, if you compare Jacob, God's love towards Jacob and his purposes towards Jacob versus his purposes and plans for Esau, right? Yeah. That's the comparison. కానీ ఇక్కడ Paul is making that point to make sure we understand that God is fully sovereign and sampurnanga sarvabhamudu. Nobody can question him, right? And so we don't understand his purpose. Yeah. ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ బ్రదర్. చెప్పండి. సో ఇప్పుడు జీసస్ he came from the lineage of Judah కదా, means why didn't he choose Joseph, but he chose Judah అని? I mean, again, he chose the line of Judah. Joseph really, there's no tribe of Joseph.
మీరు గమనించినట్టయితే టైప్ ఆఫ్ మనస్సే అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫ్రాయిం. Joseph Hmm. got 2 tribes. Okay. Both his sons. So there's no tribe of Joseph. There's tribe of Manasseh and tribe of Ephraim. Okay. Okay. So but God in his wisdom, మరి ఎందుకు దేవుడు యూదా గోత్రం ఎన్నుకున్నాడో మనకు తెలియదు. But that was his plan. And the whole reason, and I think I shared once, right? Why do then we have so many chapters in Genesis dedicated to Joseph? Hmm. Right? Joseph గురించి ఎందుకు అంత రాయాలి? The whole purpose of the life of Joseph is to preserve Judah. Judah. Yeah. To Oh. preserve Judah in the famine, so that that tribe would continue, that Christ would come. Oh, okay. So the whole, again, మనం జోసెఫ్ గురించి దాని తర్వాత we never hear about Joseph in the rest of the Bible. Yeah. But the whole purpose God raised up Joseph, took him through all that, and made him a prime minister, is so that when the famine came, which God allowed, that the tribe of Judah would be preserved. So that ultimately, not only the tribe of Judah, but the rest of the tribes would be preserved, and they would go into the promised land, where ultimately God would bring forth his son. Okay. Okay. కన్నా ఇది ఫస్ట్ దినవృత్తాంతాలు అదే అంటే ఫస్ట్ క్రానికల్స్ 5 చాప్టర్ లో ఇక్కడ అదే దీని గురించి రాయబడదు కదన్నా, యోసేపుకి మనకి జ్యేష్ఠత్వం ఇవ్వబడింది. అక్కడ యూదా తన సహోదరుల కంటే హెచ్చిన వాడు ఆయన, అతని నుండి ప్రముఖుడు బయలువెడలను అని ఉంది కదన్నా. సో హూ ఇస్ దట్ చీఫ్ అన్న? అంటే ఆ టైంలోనే అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫోర్కాస్ట్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ అన్న, లేకపోతే అప్పట్లో ఎవరన్నా ఉన్నారా? No, yeah. And the leader of the tribes, ఎందుకంటే మనం యోసేపు దీంట్లో కూడా చదివితే, if you see the story of Joseph, you see Judah always behind the scenes protecting Joseph also. Yeah. Okay. So Judah became the spokesperson for the brothers, right? And so here the genealogy from Reuben is just mentioning, and from him the leader ante he became, the tribe of Judah kind of became the leader among the tribes of the nations of Israel. Okay. But this is not speaking about Christ ultimately, no. Idante, this was just in the time of the Chronicles. Emante Judah had a prominent role in the leading and the preservation of the people of God at that time, right? Okay. Yeah. Karan, question answer అయిందా? లేదన్నా, ఇది వేరేదైతే. సో మేబీ క్విక్గా తీసుకున్నాను క్వశ్చన్ ఒకరు కావాలంటే నెక్స్ట్ టైం మీట్ అయినప్పుడు ఆన్సర్ చేద్దాం. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఇప్పుడు 9th ఉంది కదన్నా, టెస్ట్ ఫర్ ట్రూ బిలీవర్స్లో 9th డిస్కస్ చేస్తుంది, కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద వరల్డ్ అనేసి ఉంది కదన్నా. సో దానికి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 థింగ్స్ తీసుకుంటే యాజ్ ఎ జనరల్గా, కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద వరల్డ్ అంటే దాంట్లో సో కాల్డ్ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు అండ్ నాన్ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి అన్న. సో క్రిస్టియన్స్ అంటే దేవుని గురించి తెలిసిన వాళ్ళు, ఏమైనా మన కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే కొన్నిసార్లు మీరు షేర్ చేసినట్టు ప్రార్థన పూర్వకంగా వారితో ఇండివిజువల్గా మాట్లాడడము, లేకపోతే వాళ్ళు చేసినవి మనకి నచ్చపోతే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడము, డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. దేవుడు ఎలా అలౌ చేస్తే అలా ఆ సిచ్యువేషన్లో మన తోటి సహోదరులతోటి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద వరల్డ్, అది వాళ్ళు కూడా మన వరల్డ్లో పార్ట్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. అది 1 సెక్షన్ అయితే. ఇంకో సెక్షన్ నాన్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు కదన్నా. సో అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారో, లేకపోతే వాళ్ళు గ్రహిస్తే మనతో మాట్లాడతారు, లేకపోతే అది సెకండరీ. బట్ నాన్ బిలీవర్స్తో వచ్చేసరికి వాళ్ళు అసలు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలన్న ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, డెఫినెట్గా John 3:13 చెప్పినట్టు ఆశ్చర్యపడకడానికి చేసి రాయబడి ఉంది డెఫినెట్గా. బట్ I mean, I think what happens is our greatest example is Jesus Christ, కదా. ఆయన ఏ పాపం చేయకపోయినా ఆయన ఏం చేశారు కదా. సో ఏంటంటే ద వరల్డ్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద ట్రూత్. ఓకే.
So the world, we have this conflict with the world. One of the things we have to first to do is pray for them. Okay, so that is step one. Because మనం ఇందా చూసినట్టు natural man will not understand the things of God, right? Unbelievers will not be able to understand. So what we have to do is, many a times our silence will speak louder to them than any reaction we may have. Because if they are conflict with the world, and like I said before, it is not because we are actively fighting with them. This conflict is talking about is because we are living for Christ, the world does not like it. Okay, it is because we are taking a stand on, ఇప్పుడు for example, I'll just use the example. ఇప్పుడు for example మా కౌంటీలో వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు అన్నారు అనుకోండి, మీరు ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ లో ఇది వరకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, బ్యాంక్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ రాస్తున్నారు కదా ఈమెయిల్స్, హీ హిమ్ షీ హర్ అని, ఇదంతా పెద్ద తిరగైపోయింది కదా. ఒక సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉండేవాడు బ్యాంక్ లో, బిలీవర్, నాకు కాల్ చేశాడు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ విజ్డమ్ అన్నాడు. బికాస్ దట్ ఈస్ ద వరల్డ్ కదా. That is the world, because by doing that they are saying we are encouraging all this gender confusion, you know. Yeah. I said, this is the opportunity for you to take a stand, to say, you know what, while you may want to do that, my Christian conscience is bothering me and I can't do that. I'm going to take a stand, right? Yeah. I'm not going to put that in my signature line on my email. So I said, if that is your stated conscience, if it is bothering you, then you are free to say, I'm not going to do that, I'm sorry. Okay, and take a stand. Because of which, what is going to happen? The world will hate us. The rest of the people are going to say you are a homophobe, or you don't like, you are a bigoted Christian and all that. So that is okay. That is what John is meaning here. So when you stand for the truth, what happens is the world may sometimes hate us. కానీ నువ్వు అనేది ఏమంటే, ఒకవేళ వాళ్ళు నిజంగా తప్పు చేస్తుంటే, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ వే అప్రోచింగ్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు రిజాల్వ్ ఇష్యూస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే అన్న, దాంట్లో ఇది నేను అడిగిన క్వశ్చన్లో ఇది కూడా ఉందన్న. ఒకవేళ ఆ నాన్ బిలీవర్స్ క్రైస్ట్ లైక్నెస్ కొరకు ఒకవేళ మనం ఏమన్నా షేర్ చేయాలన్నా, మనం ఏమన్నా సరైన విధమైన విషయంలో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని హేట్ చేస్తారు కదన్నా. అప్పుడు మీరు అన్నట్టు ప్రార్థన పూర్వకంగా వెళ్ళి మౌనంగా ఉంటే, డెఫినెట్లీ కొన్నిసార్లు మౌనంగా ఉండాలా, కొన్నిసార్లు ప్రభు he'll give us the words or the occasions to talk to them. ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, my experience has been, sometimes it is better not to say anything because they are not ready to receive it. Sometimes it is to, దాని ఏమంటారు, Romans 14 అన్నట్టు, you show kindness, it is like pouring coals on their head, live coals. Okay, కదా. సో ఏమంటే ఇప్పుడు చూడండి, Romans chapter 12 verse 20. కాబట్టి నీ శత్రువు ఆకలి కొని ఉంటే అతనికి భోజనం పెట్టము, దప్పిక కొని ఉంటే దాహమిమ్ము, అలాగు చేయటం వలన అతని తల మీద నిప్పులు కుప్పగా పోయేదవు. So sometimes showing kindness, right, is a greater opportunity for putting what do you call, heaps of coal on their head than any argument we can have with them. Sarena? And when we depend on the Lord will give us those opportunities sometimes. వాళ్ళ జీవితంలో ఏదో కష్టం రావచ్చు, then the only place they can come is to us, because they know we are anchored in the truth of the word of God. Right? So the person that hates us because of whatever reasoning they have, one day God can open the door, as long as we are faithful to him, for them to come to us with a need or a question, so that God will use that in order to soften their hearts. Okay? Yeah. షూర్ అన్న, థ్యాంక్ యూ. ప్రే చేసుకుందాము. రమేష్ చేస్తారా?
కృపా కనికరంగా శక్తిమంతుడైన గొప్ప తండ్రి మీ పాదం స్థితిలో స్తోత్రాలు నా తండ్రి ప్రభావ శక్తిమంతుడైన నా తండ్రి గడిచిన కాలం అంతా సజీవ లెక్కల నుంచి నా గొప్ప తండ్రి సాయంకాలం సుమన్న మరి ప్రభా నా తండ్రి బ్రదర్ ఎబ్నేజర్తో కలిసి మేమంతా మరి బైబిల్ స్టడీ చేయడానికి ప్రభావ మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మేము మరి బలపరచబడటానికి దేవ మీ యొక్క వాక్యం మేము స్థిరపరచబడటానికి మాకు మీరే సహాయం చేసి మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించుకుని ప్రభేస్తున్నాం పేట వినయంతో బతిమాలు పెట్టుకుంటున్నాను గాక ఆమేన్. God willing, next Thursday we'll finish up the last test. There's only one more, and then we'll jump back into Revelation. Yes, sir. Yeah. Thanks. This Good is night. the church at Pergamum is taking the longest. Okay, Maria. Okay, brother. Thanks. Yes. Good night. Praise the Lord.